बोला. येस, रेकॉर्डिंग सुरू केलंय. येस, मॉर्फोलॉजी मध्येच आहे का? नाही, 8 नंबरचा टॉपिक आहे. 85 अगेन. सो 85 बोथ पेज नंबर यू कॅन रिमेंबर. प्लांट टिश्यूज अँड एनाटॉमी 85 फ्रॉम युअर HSC आणि 84 फ्रॉम NCERT. So this is again the very important topic as per your NEET is concerned. ठीक है. So open your page number 84 or 84 from HSC and NCERT. Right? Check. So what is an anatomy? Can you define anatomy first of all? What is an anatomy? Morphology मध्ये काय बघितलं आपण? What we saw in morphology. And now what is anatomy? What we saw in morphology. बोलायचंय, पटापटा बोला. चला, की दिवाळीच्या सुट्ट्यांमध्येच अजून नाही ना. एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स आपण कशात बघितले? वेर वी सॉ दिस एक्सटर्नल स्ट्रक्चर? मॉर्फोलॉजी मध्ये. मग अनाटॉमी मध्ये काय असेल? जर तिकडे आपण एक्सटर्नल स्ट्रक्चर बघितलं तर इकडे काय असेल? इंटरनल स्ट्रक्चर. येस. सो आपण इंटरनल वर्किंग कसं आहे या प्लांट टिश्यूचं. So anatomy is generally the study of internal structure of any tissue. So that is an internal structure of any tissue. So to observe the internal structure of any tissue, even we can use the word histology. Okay, anatomy, or you can even use the word histology, where you are studying the internal structure of any tissues. Right? आपण ॲनिमल हिस्टॉलॉजी स्टडी केली, राईट? येस, आपण ॲनिमल हिस्टॉलॉजी स्टडी केली. येस. सो स्टडी ऑफ ऑल दिस डिफरंट टिश्यूज इन द प्लांट बॉडी इज कॉल्ड हिस्टॉलॉजी. म्हणजेच आपण त्यांचं इंटरनल स्ट्रक्चर आपण इथे स्टडी करतो. ओके, दॅट इज व्हॉट इज अ हिस्टॉलॉजी. सो वी आर गोइंग टू स्टडी हिअर बेसिकली द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ रूट. आपण काय काय करणार आहे? इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ स्टेम, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ रूट मेजरली, राईट. त्याच्यानंतर सगळ्या टिश्यू. सो बेसिकली प्लांट टिश्यू विच आर क्लासिफाईड इंटू 2, मेरिस्टेमॅटिक टिश्यू अँड परमनंट टिश्यू. त्याच्यामध्ये मग झायलेम, फ्लोएम, त्यांचं इंटरनल स्ट्रक्चर, प्रायमरी ग्रोथ, सेकंडरी ग्रोथ काय असते, हे सगळे डिटेल्स आपण ह्या पर्टिक्युलर टॉपिक मध्ये बघणार आहोत. ओके, सो व्हॉट इज अ टिश्यू? What is a tissue? Can you define tissue? What is a tissue? Can you define tissue? A group of similar of cells that having come together to form a similar structure is called as tissue. Yeah. So yeah. चला बोला. कोण बोलत होता अजून? What is a tissue? a group of similar cell of similar origin which come together to perform a function, a specific function is called as tissue. Yes. So group of cell which comes together to perform a specific function is called as tissue. Okay. So anatomy, again, a internal structure here we are going to study. So is a tissue. Okay. So morphology आपण बघितली. So we have already studied the different morphology. त्याच्यामध्ये रूट, स्टेम, त्यांचे मॉडिफिकेशन, लीव्स, लीव्सची अरेंजमेंट, फ्लावरची अरेंजमेंट, प्लॅसेंटाची अरेंजमेंट, हे सगळं आपण बघितलंय. ओके. आणि आता त्यांचं इंटरनल स्ट्रक्चर आपण स्टडी करणार आहे हिअर इन द अनाटॉमी ऑफ flowering plant. Basically anatomy of flowering plant. So here we are going to study internal structure only for angiosperm, because we said it is the anatomy of a flowering plant. So internal structure we are going to study here in the anatomy, right, of angiosperm only. So what is the basic unit of the plant? So basic unit of each and every living organism is a cell. Right? The basic unit of each and every organism are cell. Any living organism, the basic unit is a cell. Group of cell coming together to form the tissues. Group of tissues coming together to form what? organ.
organs, and group of organ coming together to form a system. Organ system. Yeah, Organ and then the system. complete body. Okay, so these are the cells are coming together to form the tissue, and tissues which coming together to form this complete plant body, organ, and then the plant body. ओके, सो डिफरंट ऑर्गन, जसं आपण डायजेस्टिव्ह सिस्टीम मध्ये बघितलं किंवा आपण लोकोमोशन अँड मुवमेंट मध्ये बघितलं. ह्युमन फिजिओलॉजी मध्ये आपण काय काय स्टडी केलं? अंडर ह्युमन फिजिओलॉजी व्हॉट वी हॅव स्टडीड? कुठल्या Digestion, locomotion, muscular system excretion. and excretory system. लोकोमोशन आणि एक्सक्रिशन. त्याच्यामध्ये आपण प्रत्येकाचं इंटरनल स्ट्रक्चर बघितलंय. किडनीचं इंटरनल स्ट्रक्चर किंवा डायजेस्टिव्ह सिस्टीमचं एलिमेंटरी ग्लँडचं स्ट्रक्चर, मस्क्युलर मसल सेलचं इंटरनल स्ट्रक्चर, हे प्रत्येकाचे इंटरनल स्ट्रक्चर आपण इथे स्टडी केलेले आहे. राईट? ओके, सो ही कॅथरीन इसो हिचा जो रेफरन्स दिलेला आहे त्याचा त्यांनी मॉर्फोलॉजी मध्ये, इफ यू रेफर टू पेज नंबर, चला फटाफट पेज नंबर सांगा. कॅथरीन इसू कुठल्या पेज नंबरवर दिलेली आहे? So this Catherine issue you can see on morphology of flowering plants left hand side. So page number 64 वर Catherine issue चा रेफरन्स आलाय. But basically she was an anatomist. Catherine issue कोण होती? Anatomist होती, born in Ukraine. आणि anatomy म्हणजे तिने इंटरनल स्ट्रक्चर वर खूप स्टडी केलं. She reported the curly top virus spread through a plant via food conducting tissue phloem. आणि हे इम्पॉर्टंट आहे, ह्याच्यावर क्वेश्चन्स येतो. तिने काय स्टडी केलं? सो कर्ली टॉप व्हायरस इन्फेक्ट टू व्हॉट, वेदर इट इज झायलेम और फ्लोएम. सो कंडक्टिंग टिश्यू फ्लोएम. नाउ यू माइट बी नोइंग द टिश्यूज झायलेम अँड फ्लोएम. झायलेम काय करतं आणि फ्लोएम काय करतं? कंडक्शन ऑफ वॉटर अँड Minerals and phloem minerals conduction of food. Conduction of Food material. water and mineral is a xylem, and conduction of food is a Food phloem, material. and both of these together called as a conducting tissue. Yes, पण हा कर्ली टॉप जो आहे that is infecting to a plant via phloem. Phloem ला तो इन्फेक्ट करतो. जसं कोरोना Xylem आणि व्हायरस आपल्या phloem ला- रेस्पिरेटरी सिस्टीमला इन्फेक्ट करतो, तसं हा कर्ली टॉप जो आहे तो फ्लोएमला इन्फेक्ट करतो. ओके, आणि कॅथरीन इसूचं जे पुस्तक आहे Anatomy of Seed Plant. So these two questions are three questions basically. Catherine Issue, she was an anatomist. She studied on curly top virus which is spreading through phloem. And third, Anatomy of Seed Plant. हे तिचं पुस्तक आहे, published in 1960. Okay. Fourth, कॅथरीन इशू वरच किती क्वेश्चन निघताय बघा. फोर्थ, शी वॉज इलेक्टेड टू द नॅशनल सायन्स अकॅडमी. ओके, सो शी वॉज अ मेंबर फॉर दिस नॅशनल सायन्स अकॅडमी. अजून तिच्यामध्ये काय काय, तिच्यावर काय काय क्रेडिट आहे तिच्यासाठी बघा. शी रिसीव्ड द National Medal of Science from the President George Bush in 1989. So which medal she has received? This is the next question. She received the medal, National Science Medal from George Bush कडनं. हे सगळं तुमच्या ह्याच्यात मेन्शन केलेलं आहे, ठीक आहे ना. सो शी वॉज अ कॅथरीन इशू. तिचं पुस्तक, तिचं नॅशनल सायन्स अकॅडमी, नॅशनल मेडल फॉर सायन्स आणि ह्या सगळ्या गोष्टी. राईट. सो हे एमसीक्यू अगदी सिंपल लेवलचे आहेत, त्याच्यावर आपण जास्त जाऊया नको. या व्हेरी बेसिक लेवल, ते कोणाला येईल, 8वी 9वीच्या मुलांना पण यायला पाहिजे. Anatomy of Seed Plant, Webster Dictionary of Plant Biology is, ते कॅथरीन इसूच्या नावावर जातं. सो अनाटॉमी ऑफ सीड प्लांट. राईट. चला, हा एक क्वेश्चन. या, सो इट इज इन्फेक्टिंग थ्रू फ्लोएम टिश्यू. सो व्हेरी सिंपल लेवल क्वेश्चन. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द नेक्स्ट पॉइंट, that is a meristematic tissue. So basically before that we'll classify the plant tissues. So just write down the classification of plant tissues. So plant tissues,
classified into two. Yeah, it is. Yes, it is a meristematic tissue. Meristematic tissue, and it is a permanent tissue. Meristematic tissue and permanent tissue. Meristematic tissue मध्ये the tissues are, the tissue is undifferentiated. सगळ्या सारख्याच, किंवा cells which are undifferentiated. सगळे सारखेच दिसतात सेल, त्याच्यामध्ये काही डिफरन्शिएशन नाही. त्याच्यानंतर ते डिफरन्शिएट होतात, ते कसं आपण बघू. सो हिअर द सेल्स आर अनडिफरन्शिएटेड. आणि अजून एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी जे आपण बऱ्याचदा मेन्शन केलं, डज एनीवन रिमेंबर? मेरिस्टेमॅटिक टिश्यू म्हटलं म्हणजे द सेल्स आर कसे असतात? द सेल्स आर they have capacity to divide. Yes, the cells are actively dividing cells here. So cells are undifferentiated and actively dividing cell. Permanent झाले म्हणजे ते permanent. So they are differentiated and they are permanent, not capable or incapable of division. They lost the capacity of dividing. Yes, incapable of division are the permanent tissue. Okay. आता meristematic which are again classified as per your NCERT, which are again किंवा हे this is a fact, this is classified into 3 types. कुठले 3 types आहेत? Yes, they are classified into 3. It is apical meristem, त्याच्यानंतर intercalary meristem काय आहे आपण प्रत्येक गोष्ट एक्सप्लेन करणार आहोत. Intercalary meristem, and the third is a lateral meristem. Okay. Apical, the name is indicating they are present at the apex. म्हणजे कोणाच्या apex वर असेल? रूट की शूट? Both root and shoot. Both root and shoot, कारण दोघांनाही ग्रो करायला लागणार आहे ना, रूट आणि शूट टीप वर हे असणार आहे. सो दॅट इज अ apical. Intercalary कुठे असणार आहे? Where will be the intercalary? Any idea where will be the intercalary meristem? Yes, बोला. Intercalary कुठे असणार आहे? Flowers. No. सी, मी इथे एक छोटासा डायग्राम काढते म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल. हा जो आहे हा सपोजिंग रूट ऍक्सिस जो इलॉंगेट होतो, राईट. ह्याच्या इथे अपेक्स वर इथे जे ऍक्टिव्हली डिवाइडिंग सेल असतील, these are apical meristem number 1. Okay, this is number 2 and this is a number 3. हे काय काढतेय मी इथे? हे काय असतं? इथून सपोजिंग ब्रांचेस येतील, लिव्स येतील, काय आहे ह्याला काय म्हटलंय आपण? नो, काय असतं ते? स्टेमवर काय असतं? हे 2 जे दाखवलंय तिथून मी क्लू पण दिला. इथे ब्रँचेस आल्या किंवा फ्लावरची ब्रँच आली किंवा लीफ आले, याला काय म्हणतो आपण इथे? व्हॉट इज दिस? नोड. एक्झॅक्टली. सो दिस इज अ नोड, दिस इज अगेन अ नोड. आणि ह्यांच्यामध्ये काय, हा 2 नोडच्या मध्ये असणारा काय असतो? इंटरनोड. 2 नोडच्या मध्ये असणारा इंटरनोड. ओके. मग इथे पण काही सेल्स असतील. दीज आर द सेल्स. हे सेल्स कुठले आहेत? जेव्हा हा अपायकल मेरिस्टेम वर गेला तेव्हा इथे काही सेल राहून गेले त्याचे. ओके. मग हे छोड़े हुए जो सेल्स है, नोड पे जो छोड़े हुए सेल्स है, आई एम सेइंग नोड इज नॉट अ, नोड पर जो छोड़े हुए सेल्स है, these cells they are the intercalary meristem. So this is second. What is intercalary meristem? स्टेम नोड वर जे मग हे काय करतील? लॉजिकली तुम्ही सांगू शकता का की अपायकल आणि इंटरकॅलरी काय करतील? ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ व्हॉट? लेंथ की विड्थ? लेंथ. अपायकल लेंथ मध्ये हे करेल, ग्रोथ करेल, वाईल इंटरकॅलरी विड्थ मध्ये नाही. दोन्ही पण लेंथ मध्ये ग्रो करता, हे इथे मेन्शन करा.
हे क्वेश्चन्स विचारतात, तुम्हाला काय कळलं हे जज करता नीट मध्ये, तुम्हाला किती पाठांतर आहे ते नाही जज करत. सो इंटर कॅलरी मेरिस्टेम काय झाला, सो हा दिस इज अ सेकंड इंटर कॅलरी मेरिस्टेम. तुम्ही प्रॉपर डायग्राम काढून तिथे लिहा, तुम्हाला हे कुठे डायग्राम दिलेला नाही असा, हा आपला डायग्राम किंवा HSC ने दिलाय बघा. इंटर कॅलरी मेरिस्टेम म्हणजे काय, छोड़े हुए अपाइकल मेरिस्टेम के सेल्स, अपाइकल मेरिस्टेम ने कुछ सेल्स छोड़ दिए, वो जाके यहाँ पे आए नोड पे, तो दैट बिकम्स अ इंटर कॅलरी मेरिस्टेम. ओके, so both apical meristem, here I am writing both apical meristem and intercalary meristem helps for increase in the length of that shoot, हाइट बढ़ाने का काम करते हैं. तो ग्रासेस का लेंथ, क्यों ग्रासेस वाढतात असं आपण बघितलं, लॉनवरचे ग्रासेस वाढले कशामुळे, दॅट इज ड्यू टू अपायकल अँड इंटरकॅलरी मेरिस्टेम. मग जे ग्रेझिंग अॅनिमल येतात ते काय करतात, ते सगळा ग्रास खात बसतात. ओके, हो की नाही. मग ते काय खातात, अपायकल मेरिस्टेम खातात, सगळे वरचा खातात, ते अपायकल मेरिस्टेम खाऊन टाकतात. मग ती लेंथ वाढणं कमी होतं का, नाही, कारण इंटरकॅलरी असतात ना तिथे. नाउ दॅट बिकम द अपायकल अँड दॅट अगेन हेल्प्स टू इंक्रीज द ग्रोथ ऑफ दैट grasses. So grasses का जो लेंथ है लिखो, grasses length is due to this apical and intercalary meristem. grasses का लेंथ बेसिकली ड्यू टू intercalary meristem. ओवरऑल लेंथ बढ़ाने का काम अपाइकल एंड इंटरकैलरी, लेकिन ग्रासेस का लेंथ कौन बढ़ाता है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम. इवन इन द मोनोकॉट, जर मोनोकॉट तुम्हाला आठवत असेल तर तो लीफला पूर्ण असं शीथने कव्हर केलेलं असतं, सो दॅट लीफची पण लेंथ, म्हणजे लीफ असा छोटासा असतो, हो की नाही, बड असतं लीफचं, आणि मग तो हळूहळू त्याची अशी वीट पण वाढते त्या लीफची, राईट. मग ही लीफचं हे ब्रॉडनेस पण वाढायचं काम कोण करतंय, इथून ते इतकी ब्रॉडनेस त्याची वाढली, त्याचं काम कोणी केलं, दिस इंटरकॅलरी मेरिस्टेम. सो ओव्हरऑल apical and intercalary meristem, what do they do? Yes, तो लेंथ इंक्रीज करने का काम ये दोनों टिश्यू करते हैं. इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. अपायकल अँड इंटरकॅलरी. बरं, आता नेक्स्ट क्वेश्चन Yes, येतो, ma'am. लॅटरल कुठे आहे, लॅटरल कुठे आहे. तो लॅटरल मेरिस्टेम ह्या जी प्लांटची जी स्टेमची जी थिकनेस आहे, ती थिकनेस वाढवायचं काम हा लॅटरल मेरिस्टेम करतो. तो आपण बघतो ना की छोटस प्लांट होतं, आता त्याचा बुंदा एवढा जाड झालाय, त्याचा स्टेम एवढा थिक झाला. सो हु इज डुईंग दॅट फंक्शन, दॅट फंक्शन इज परफॉर्म बाय लॅटरल मेरिस्टेम. अँड दिस लॅटरल मेरिस्टेम इट इज जनरली द प्रॉपर्टी ऑफ डायकॉट. डायकॉट प्लांटची ती थिकनेस खूप वाढते. So lateral meristem majorly it is present in dicot. Exceptions would be there, लेकिन हम लोग जो मेजर है उसको ही सोच या उसको ही ध्यान में रखते हैं. So lateral क्या करता है, lateral गर्थ बढ़ाने का काम करता है. गर्थ म्हणजे काय, द स्टेमचा जो थिकनेस आहे, झाडाचा बुंदा असा थिक झाला, सो दॅट इज अ गर्थ. सो गर्थ बढ़ाने का काम करेगा lateral meristem and that is a property of this dicot plant. Is that clear? So this is Yes, at ma'am. the base of internode or leaves. कहाँ पे होता है, at the base of internode or leaves, and that is completely. So dicot में lateral मतलब गर्थ बढ़ाने का काम करता है, म्हणजे this is a secondary meristem. बघा आपण आता प्रायमरी आणि सेकंडरी करणार आहे. प्रायमरी मेरिस्टेम बेसिकली कशासाठी, सो बोथ ऑफ दीज, again you get question on this, very important for NEET again. So apical and intercalary are primary meristem, they are primary meristematic tissue. का, कारण बेसिक पहिली ग्रोथ जी व्हायची आहे ती ह्यांच्यामुळे होते, आणि एकदा ग्रोथ झाली की माझी सेकंडरी ग्रोथ होतीये. मी आता सपोजिंग मी आय एम टेकिंग माय एक्झाम्पल, मी ऍडोलसन्स एज मधनं बाहेर आले, टीनेज मधनं बाहेर आले, ऍडल्ट एज मधनं बाहेर आले, आता मी प्रौढ, सो माझी जी काही थिकनेस वाढणार आहे दॅट इज अ सेकंडरी ग्रोथ.
already my growth has been completed. Okay, if I am not maintaining my body posture, thickness जी obesity वाढणार आहे, that is a secondary. Are you getting in the simple word? Right? So plantचं तेच होतंय. जो thickness म्हणजे तो obese झाला plant असं नाही म्हणायचंय मला, but just to understand. Okay, so गर्भ बढ़ाने का काम will be the secondary growth. So this is a secondary meristem. You get question. Apical and intercalary are primary meristem. मग प्रायमरी मेरिस्टेम कुठून आले? प्रायमरी मेरिस्टेम कुठून आले? एम्ब्रिओ मध्ये जेव्हा एम्ब्रिओ तयार झालाय झाडाचा, राईट, त्या सीड मधनं जो एम्ब्रिओ बाहेर येणार आहे, ओके, त्या एम्ब्रिओ मधल्या ज्या मेरिस्टेमॅटिक टिश्यूज आहेत, म्हणजे प्रायमरी मेरिस्टेमच्या आधीची टिश्यू, कळतंय का? नसेल कळत तर यू कॅन इंटरप्ट मी. Are you getting? Meristematic tissue कळलं. I'm just emphasizing on meristematic. Keep this aside. Permanent आपण बोलणार नाही. मेरिस्टेमॅटिक टिश्यू आपण बऱ्याचदा म्हटलं की मेरिस्टेमॅटिक टिश्यू कोण आहेत की जिथे त्यांची ऍक्टिव्ह डिव्हिजन होती आहे. सो मेरिस्टेम सगळीकडे प्रेझेंट आहे का प्लांट बॉडी मध्ये? नाही. मेरिस्टेम इज नॉट प्रेझेंट एव्हरीवेअर. येस, कीप रायटिंग. Keep writing. Don't do biology satsang. Keep writing. Okay. So wherever these meristematic tissues are present, plant will exhibit the localized growth. Plant will exhibit the localized growth. कुठे पण meristematic tissue present नाही. Plantच्या सगळ्या बॉडीवर प्रेझेंट नाही. Wherever it is present, it will be exhibiting the localized growth. कळता है? What are the properties? Chalo, keep writing the properties of these meristematic tissues. So what are the properties? Okay, what are the properties? They are undifferentiated. This is one of the property. Second property काय लिहिणार? मेरिस्टेमॅटिक टिश्यू मध्ये जर तुम्हाला सेल वॉलचा टॉपिक आठवत असेल किंवा आता सेलचं जेव्हा तुम्ही वर्कशीट सोडवलं तेव्हा जर काही लेक्चर्स बघितले असेल तर आपण तेव्हा पण म्हटलं होतं की मेरिस्टेमॅटिक टिश्यू मध्ये फक्त प्रायमरी सेल वॉल असते. सेकंडरी सेल वॉल परमनंट टिश्यूज मध्ये असतात. प्लांट टिश्यू मध्ये, प्लांट मध्ये सेल वॉल असतात, प्लांट सेल मध्ये सेल वॉल असतात, अॅनिमल मध्ये ते नसतात. ओके, तो तेव्हा आपण स्टडी केलं होतं की प्रायमरी सेल वॉल, सेकंडरी सेल वॉल, किंवा नसेल तर गो बॅक अँड चेक. ओके, सो इन दिस पर्टिक्युलर मेरिस्टेमॅटिक टिश्यू ओनली प्रायमरी सेल वॉल इज प्रेझेंट. इज दॅट क्लिअर? Third differentiating point, cells are लिहायचंय प्रथमे, cells are isodiametric. Cells are isodiametric म्हणजे काय? आयसोडायमेट्रिक म्हणजे काय? हा तुमचा मॅथमॅटिक्सचा वर्ड, आयसोडायमेट्रिक. What does that mean? आयसो म्हणजे सेम, डायमेट्रिक इज डायमीटर. तो सगळ्या सेलचा डायमीटर सेम इज अ आयसोडायमेट्रिक. सो हियर द सेल्स आर आयसोडायमेट्रिक, राईट. आणि ह्याची प्रॉपर्टी सेल मध्ये लार्ज न्यूक्लियस अँड डेन्स सायटोप्लाझम. मी हे कोणाचं सांगतेय? जे मेरिस्टेमॅटिक सेल्स आहेत त्यांचं. बाकीचे सेल ऑर्गॅनेल्स आर ऍबसेंट किंवा प्लास्टिड जे आहे दॅट इज इन द फॉर्म ऑफ प्रोटोप्लास्टिड. प्रो म्हणजे काय? नॉट प्रोटो, इट इज अ प्रोप्लास्टिड. प्रो म्हणजे काय? प्रोकॅरियोट म्हणजे काय? प्रोकॅरियोट आपण बघितलं होतं. बॅक्टेरियल सेल्स आर प्रोकॅरियोटिक सेल्स. नाही अजून? Not well defined. What not well defined? Clear communication. Or not well developed. What? Pro is a primitive. Carry on is? Carry on meaning? Nucleus. So त्यांचा जो न्यूक्लियस आहे is very primitive. Pro, very primitive. तसं प्रोप्लास्टिड काय असेल? What is a proplastid? Very primitive plastid. Plastid is a property again Their of plastid is not developed. Yeah. So which plastid you know?
प्लास्टिड म्हणते मी. प्रोटोप्लास्ट वेगळा आहे. प्लास्टिड कुठले प्लास्टिड आहेत? कॅन यू गिव्ह एक्झाम्पल ऑफ दिस प्लास्टिड्स? Chloroplast, chromoplast, and Yes, leucoplast. yes. क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट आणि ल्युकोप्लास्ट. सो प्लास्टिड महत्वाचं आहे कारण त्यांना फोटोसिंथेसिस करायला लागेल. रेडीमेड नाही मिळणार त्यांना काहीच. सो प्लास्टिड आहे पण ते प्रोप्लास्टिड आहे म्हणजे काय? व्हेरी प्रिमिटिव्ह प्लास्टिड. आणि ह्यांच्यामध्ये बाकीचे सेल ऑर्गॅनेल्स नाही. बाकीचे कुठले जे काही सेल ऑर्गॅनेल आहे, गोल्गी कॉम्प्लेक्स आहे, गोल्गी कॉम्प्लेक्स प्लांट मध्ये आपण त्याला डिक्टिओझोम म्हणतो है ना, एंडोप्लाझमिक रेटिक्युलम आहे, व्हॅक्युल आहे, हे सगळे त्यांच्यामध्ये ऍब्सेंट आहे. पण फक्त कुठला प्रेझेंट असू शकतो? एक सेल ऑर्गॅनेल प्रेझेंट असू शकतो. कुठला? लॉजिकली आता सांगा. एक्झॅक्टली मायटोकॉन्ड्रिया. का? त्यांना एनर्जी लागेल. Because they need energy for division. येस. सो एनर्जी लागेल तर एनर्जी त्यांना काही रेडीमेड नाही मिळणार. सो मायटोकॉन्ड्रिया आर प्रेझेंट. ओके, इज दॅट क्लिअर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. येस. तो आता तुम्हाला प्रायमरी मेरिस्टेम इथे आपण रेफर केलं होतं. दे आर द प्रायमरी मेरिस्टेम अँड हे इथे आपण म्हटलं होतं प्रायमरी मेरिस्टेम अँड सेकंडरी मेरिस्टेम. आता हे नेमकं काय थोडक्यात आपण समजून घेऊ. ठीक आहे. ओके. सो क्लासिफिकेशन ऑफ मेरिस्टेमॅटिक टिश्यू बेस्ड अपॉन द ओरिजिन whether they are primary or secondary. So just write classification of meristem. Classification of meristem or meristematic tissue. Meristematic tissues म्हणा based on origin. Based on origin. So the first is promeristem. प्रोमेरिस्टेम. प्रो म्हणजे आता मेरिस्टेम आहे ते आता तुम्हाला माहिती. मेरिस्टेम काय? ऍक्टिव्हली डिवायडिंग टिश्यू. प्रो मेरिस्टेम काय असेल? प्रिमिटिव्ह टू मेरिस्टेम म्हणजे बेबी मेरिस्टेमच्या आधीचा. सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज अर मेरिस्टेम. अर मेरिस्टेम. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज प्रायमॉर्डियल मेरिस्टेम. Primordial meristem, or this is also called as embryonal meristem. This is also called as embryonal meristem. Right? So meristem which is present in embryo. काय ह्याचा अर्थ? मेरिस्टेम which is present in embryo is a promeristem. झाड लागलं, अँजिओस्पर्म बघतोय आपण, हो ना. आपल्या टॉपिकचं नाव काय? अनाटॉमी ऑफ फ्लॉवरिंग प्लांट. म्हणजे कोण आलं त्या अनाटॉमी ऑफ फ्लॉवरिंग प्लांट मध्ये? सगळे अँजिओस्पर्म. अँड यू नो अँजिओस्पर्म आर सीड बेअरिंग और सीड नॉट बेअरिंग? सीड बेअरिंग प्लांट्स. सीड्स आर इनक्लोज्ड इन प्रॉपरली. ओके. आणि जिम्नोस्पर्मच्या सीड्स कशा असतात? सीड्स आर नेकेड. Naked. हा. आणि ह्याच्या सीड्स आर वेल कव्हर्ड. सो म्हणून मग त्या सीड मधनं जो येणार आहे तो एम्ब्रियो. मग आपण ब्रायोफाइट आणि त्याचं बोलत नाही, आपण फक्त ह्यांचं बोलतो, अँजिओस्पर्मचं. सो ह्याच्यामध्ये एम्ब्रियो असणार आहे. ऍग्रीड? ओके. आणि मग ह्याचं Yes, ma'am. ओरिजिन कुठून आहे? या प्रोमेरिस्टेमचं ओरिजिन कुठून आहे समजून घ्या, कारण हे समजलं तर तो मेरिस्टेमॅटिक समजणार आहे. या प्रोमेरिस्टेमचं ओरिजिन कुठून आहे? एम्ब्रियो मधून. आणि हा फंक्शन काय करणार आहे? हा काय फंक्शन करणार आहे प्रोमेरिस्टेम? याचं फंक्शन जे आहे, इट विल फॉर्म द प्रायमरी मेरिस्टेम. प्रायमरी मेरिस्टेम कुठून आला? एम्ब्रियो. एम्ब्रियोच्या मेरिस्टेम, प्रोमेरिस्टेम जो एम्ब्रियो मध्ये डिवायडिंग सेल होता. म्हणजे ह्या झाडाचा जर विचार केला, एवढीशी सीड होती आणि ते एवढं मोठं झाड झालं. एवढं मोठं झाड कुठून आलं? आधी हा प्रोमेरिस्टेम तो कुठून होता? तो एम्ब्रियो. राईट? Clear? Promeristem. Now the second is primary meristem. Second is primary meristem.
आता ह्याचं ओरिजिन कुठून आलं सांगा? ह्याचं ओरिजिन कुठून आलं? Embryo. नाही ना, प्रोमेरिस्टेम. Promeristem. येस, ह्याचं ओरिजिन कुठून आलं? प्रोमेरिस्टेम. लिहा बरं का, हे तुम्हाला कुठे मिळणार नाही आणि पुस्तकात हे एवढं क्लासिफिकेशन नाही दिलं, पण ह्याचा पुस्तकातला वाचून अर्थ लावायचा असेल तर हे समजून घेणं महत्वाचं आहे. अदरवाईज 38 पेजेसचा टॉपिक आपल्याला एक स्टोरी बुक जसं वाचतो आपण, हो ना, 4-5 पानं एका दिवसात वाचले म्हणजे 38 गुणिले फार फार तर 3 किती झाले? आणि 114 दिवस, डेज डिवायडेड बाय मी 30 केलं तर किती झाले? फार फार तर 4 मंथ्स मध्ये तुम्ही संपवू शकता. आपल्याला 24 मंथ्स मध्ये हे सगळं करायचं, मोर प्रिसाइज 20 मंथ्स. त्याच्यामुळे आपल्याला सगळं डिटेल ते करायला लागणार आहे. ऑल राईट, इथे संपेल, 1 मिनिट माझ्याकडे बाकी आहे. सो प्रायमरी मेरिस्टेम, ओरिजिन ह्याचा प्रोमेरिस्टेम, इज दॅट क्लिअर टू यू? बरं, मग हा काय करेल? Yes, ma'am. काय करेल? हा, म्हणजे प्रायमरी मेरिस्टेम झाला, तयार झाला. प्रोमेरिस्टेम पासून हा कन्व्हर्ट करेल प्रायमरी परमनंट टिश्यू. हा काय फॉर्म करेल? इट विल फॉर्म प्रायमरी परमनंट टिश्यू. ओके, मग आता सेकंडरी मेरिस्टेम कुठे आला आपण बोलू. ठीक आहे, आय एम क्लोजिंग दिस सेशन. जॉईन फॉर द नेक्स्ट सेशन. राईट? ऑल राईट. Yes, ma'am. Okay.